Good morning, my dear boys and girls. Happy to see you through this video once again. Today we're going to start the next poem, Ant and the Cricket, adapted from Aesop's Fables. Okay, before going to this poem, let us have a short discussion about our poet. Aesop's Fables is a collection of fables credited to Aesop, a slave and a storyteller believed to have lived in ancient Greek between 620 BC and 564 BC. Okay, this poem was written by Aesop. Okay, adapted from Aesop's Fables. Fables means it's a story. Okay, traditional story with lot of moral lessons. It's the collections of fable credited to Aesop, a slave. Okay, Aesop is a slave and a storyteller. Okay, he was lived in the Asian Greek between 620 BC and 564 BC. 620 BC அந்த பீரியட்ல தான் இவர் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க. So he have written lot of fables like this. Fables நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன், it's a traditional story. Okay, we can now here they never mentioned any human beings in these fables. Okay, in the fables na human beings யாருமே மென்ஷன் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. They just narrate this story only by using the animals. Okay, you just heard lot of stories like once upon a time there was a crow, and the crow and the lions அதெல்லாம் வச்சு நிறைய அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சு நிறைய ஸ்டோரி நரேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய தான் ஃபேபிள்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம நிறைய நீங்கள் வந்து இந்த ஃபேபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த லைப்ரரியில் போனால் ஈசாப்ஸ் ஃபேபிள்ஸ் வந்து நிறைய புக்ஸ் இருக்கும். அந்த புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா நம்ம லைஃப்க்கு தேவையான மாரல் லெசன்ஸ் ஃபுல்லாமே அந்த புக்ஸில் அந்த ஸ்டோரிஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ டைம் எப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்குதோ அந்த டைமில் லைப்ரரி போயிட்டு இந்த ஈசாப் ஃபேபிள்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Okay, let us start the story now. Before going to this poem, let us see the glossaries. Okay, accustomed to, be used to, gay, glad and joyful, crumb, piece of bread, famine, extreme scarcity of food, miserly, hesitation to spend money, quath, said, old English usage, used only in the first and third person singular before the subject. Quath அப்படினா said ன்னு அர்த்தம். It's a old English. Nowadays they never use this word. Okay, இந்த words யூஸ் பண்றதே இல்லை. ஸோ மோஸ்ட்டாக நம்ம இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எங்கே பார்க்கலாம்னா போயமில் தான் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஓகே, hastily, hurriedly, warrant, guarantee and permission. Okay, so ant and the cricket. Okay, cricket means it's not a game, it's a small insect. It's one of the grasshoppers family. தமிழ்ல சில்வண்டுன்னு சொல்லுவாங்க, அதுதான் கிரிக்கெட்னு சொல்லுவாங்க. கிரிக்கெட் a brown or black insect related to grasshopper but with a shorter legs. Okay, grasshopper green color இருக்கும், it has a long leg. Okay, but இது வந்து short legs இருக்கும். இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். It is a small insect that produce short loud sounds by rubbing his wings together. ஸோ அதை வந்து விங்ஸை ரப் பண்ணும்போது இட் ப்ரொடியூஸ் சவுண்ட், ஒரு மாதிரி உயின்னு சவுண்ட் கேட்க தெரியுமா, அதுக்கு பேர் தான் அந்த வண்டு வந்து சில்வண்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதுக்கும் இந்த ஆண்ட்டுக்கும் நடக்கிற ஒரு சின்ன ஸ்டோரி தான் இந்த போயமில் அடாப்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் இந்த போயம் ஃபினிஷிங்கில் லாஸ்ட் கன்க்ளூஷனில் லைஃப்க்கு தேவையான ஒரு மாரல் லெசன்ஸ் கூட இதில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி இந்த போயம் படிச்சுக்கலாம். யூ ஜஸ்ட் லெட் us start the poem now. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny month of the gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. So இது பாருங்க, a silly young cricket. Silly means foolish. Silly means foolish ன்னு அர்த்தம். a silly young cricket, accustomed na used to, இது ஒரு ரொட்டீன் ஒர்க்காகவே வச்சிருக்கு. to sing. ஸோ என்னன்னா to sing through the warm sunny month of gay summer and spring. சம்மர் சீசன், ஸ்ப்ரிங் சீசன் எல்லாமே இதோட ஒர்க் என்ன, ரொட்டீன் ஒர்க் என்னன்னா பாட் பாடிட்டு தான் இருக்கிறது. ஓகே, ஸோ எந்த ஒர்க்கும் செய்யறதுல இட் ஜஸ்ட் யூஸ் டு சிங் இன் எவ்ரி மந்த் அண்ட் எவ்ரி டே அண்ட் எவ்ரி சீசன்ல இதை பண்ணிட்டு இருக்கு. Suddenly one day began to complain when he found that. ஸோ சரி, இவ்வளோ ஜாலியாக ஹாப்பியாக பாட்டெல்லாம் பாடிட்டு இருந்த இந்த கிரிக்கெட் வந்து சடனாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் யூஸ் டு கம்ப்ளைண்ட், ஸ்டார்டட் டு கம்ப்ளைண்ட் பிகாஸ் ஹட் இஸ் கபோர்ட், அந்த கிரிக்கெட்டுடைய கபோர்டில். ஓகே, ஸோ இன்செக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எங்கேயோ வீடெல்லாம் பங்களா வீடெல்லாம் கட்டியிருக்குமா? நோ, இங்கே வந்து சும்மா வந்து ஒரு இமேஜினரியாக நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதோடைய வீட்டில், ஓகே, இன் இஸ் கபோர்ட் வாஸ் எம்டி. ஸோ அந்த கிரிக்கெட்டுடைய ஹோமில் அந்த கபோர்ட் ஃபுல்லாமே என்ன இருக்குது, எம்டியாக இருக்குது. அண்ட் வின்டர் வாஸ் கம், வின்டர் ஆல்சோ வந்துச்சு. சம்மர் சீசனில் தான் என்ன பண்ணுவாங்க, நிறைய பேர் எல்லாமே சேவ் பண்ணி எல்லா ஃபியூச்சர்ஸ்க்காக சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பட் அந்த சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் சீசன்ல இந்த ஃபூலிஷ் கிரிக்கெட் வந்து இது வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா இட்ஸ் யூஸ் டு சிங். ஸோ எல்லாமே பயங்கரமாக சிங் பண்ணிட்டு ஜாலியாக அங்கங்கே சுற்றிட்டு எந்த ஒரு ஒர்க்கும் செய்யாமல் ஜாலியாக 2 month ஸ்பெண்ட் பண்ணிருச்சு, 2 சீசனையும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருச்சு. லேட்டர் ஆன்வர்ட்ஸ் த வின்டர் ஸ்டார்டட். ஓகே, வின்டர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த டைமில் கோல்ட் சீசனில் எல்லாமே ஒன்றுமே இருக்காது, எல்லாமே ஸ்னோஃபால் இருக்கும், எல்லாமே எல்லாம் ட்ரையாக இருக்கும். ஸோ எதுவுமே கிடைக்காது. ஸோ அந்த சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் சீசனில் இது வந்து சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கணும். பட் சேவ் பண்ணாமல் இப்போ கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சு. பிகன் டு கம்ப்ளைண்ட்
when he found that at home his cupboard was empty, so அது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அந்த கபோர்ட் எல்லாம் எம்டியா இருந்ததுனால he started to complain and winter was came. No a crumb to found. ஓகே, ஸோ அந்த கபோர்ட்லேயோ ஒரு இந்த கிரவுண்ட்லேயோ எந்த ஒரு சின்ன க்ரம்னா ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் ஃபுட், ஓகே, அது கூட அங்கே கிடைக்கல. நாட் எ க்ரம் டு பி ஃபவுண்ட் ஆன் த ஸ்னோய் கவர் கிரவுண்ட். நாட் அ ஃப்ளவர் குட் பி சி, நாட் அ லீஃப் ஆன் த ட்ரீ. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வின்டர் சீசனில் கிரவுண்ட் ஃபுல்லாமே ஸ்னோ கவர் ஆயிடுச்சு, எல்லாமே ஒயிட் கலரில் இருக்குது. அண்ட் நோ ஃப்ளவர் குட் பி சீன், எல்லாமே அந்த ஸ்னோவால் கவர் ஆயிடுச்சு. நோ எ லீஃப் ஆன் த ட்ரீ. ஸோ ஃபுல்லாமே கவர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி சீசன் வந்து வரும்னு சொல்லி தான் எல்லாமே ஃபியூச்சரில் சம்மர்லேயே வந்து எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம், சம்மர் ஸ்ப்ரிங்லேயே எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கணும். பட் தி சில்லி கிரிக்கெட் வந்து அதோடைய டைமை வந்து ஜாலியாக ஸ்பெண்ட் பண்ணதுனால நவ் இட்ஸ் சஃபரிங் பிகாஸ் ஆஃப் த ஃபுட். ஹோ வாட் வில் பிகம் சே கிரிக்கெட் ஆஃப் மீ. ஸோ அந்த கிரிக்கெட் சொல்லுது பாருங்க, ஹோ வாட் வில் பிகம் ஆஃப் மீ. ஸோ என்னுடைய நிலைமை என்ன, சேஸ் கிரிக்கெட். ஸோ இந்த டைம் இப்படியே போச்சுன்னா என்னோட நிலைமை என்ன. அட்லாஸ்ட் பை ஸ்டார்வேஷன் ஆன் ஃபெமைன் மேட் போல்ட். ஸோ அட்லாஸ்ட் பை ஸ்டார்வேஷன் அப்படின்னு என்னது, ஸ்டார்வேஷன் அப்படின்னா பசி பட்டினின்னு சொல்லுவாங்க, ஃபெமைன்னா லேக் ஆஃப் ஃபுட், பஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் வாட் வில் பி மை சுச்சுவேஷன், என்னுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ தட் ஸ்டார்வேஷன் மேட் த கிரிக்கெட் போல்ட். ஸோ அந்த பசி பட்டினி வந்து இந்த கிரிக்கெட்டை வந்து போல்டாக மாற்றிருச்சு. ஸோ தைரியம் வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அந்த இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த சீசனில் வெளியே வராது. பிகாஸ் இட் வாஸ் வெரி கோல்ட், பயங்கர சில்லாக இருக்கும். ஸோ அந்த கோல்ட் கிளைமேட்டில் எந்த ஒரு பீப்புள்ஸும் எந்த இன்செக்ட்ஸும் வெளியே வராது. பட் திஸ் ஃபெமைன் மேட் த கிரிக்கெட் வெரி போல்ட். ஸோ கோல்டு எல்லாமே கடந்து போய் நம்ம ஃபுட்டை தேடலாம்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ட் பர்சனாகவும் நல்ல போல்ட் பர்சனாகவும் மாற்றிருச்சு. ஆல் ட்ரிப்பிங் வித் வெட் அண்ட் ஆல் ட்ரிம்பிளிங் வித் கோல்ட். ஸோ இப்போ வெளியே வந்தோடனே இந்த கிரிக்கெட் அதோட வீட்டிலேருந்து வெளியே வந்தோடனே ட்ரிப்ளிங் வித் வெட்னா அந்த சீசனில் ஸ்னோஃபால், அந்த ரெய்னி, அந்த மழை எல்லாம் விழுது இல்லையா. ஸோ அந்த வாட்டர்ஸ் எல்லாம் ட்ராப்பில் வந்து இது மேலே விழுந்துட்டுருக்கு. ஸோ அதை ட்ரிப்பிங்னா அந்த மேலே தண்ணி விழுந்துட்டுருக்கு, வெட் நனைஞ்சு போயிருக்கு. அப்படியே ட்ரிம்பிளிங் வித் கோல்டு, அப்படியே ஷிவரிங், அப்படியே நடுங்கிட்டு இருக்கு. அந்த கோல்டில் வந்து இது என்ன இருக்குன்னா அப்படியே நடுங்கிட்டு இருக்கு. ஹவே செட் ஆஃப் டு மிஸ்ரலி அப்படின்னு என்னன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி தயக்கம், எசிடேஷன் சொல்லுவாங்க, எசிடேட் டு ஸ்பெண்ட் மணி. ஸோ இந்த தமிழில் கஞ்சத்தனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆண்ட் கிட்ட போய் இதை வந்து அகாமடேட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணிட்டு போகுது. ஸோ டு சி இஃப் டு கீப் இம் அலைவ் ஹி வுட் கேரண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த கிரிக்கெட்டை வந்து அந்த ஆண்ட் வந்து அகாமடேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோப்பில் வந்து அந்த இதை பார்க்க, மிஸ்ரலி அப்படின்னா ஒரு கஞ்சத்தனமான ஒரு ஆண்ட்டை பார்க்க போகுது. ஆண்ட்னா எறும்பு, அதை பார்க்க போகுது. ஹிம் ஷெல்டர் ஃப்ரம் ரெயின் அண்ட் அ மவுத் ஆஃப் கிரைன். He wished only to borrow. He would repay it tomorrow. ஸோ இந்த கிரிக்கெட் வந்து ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு பாரோ. இது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா பாரோ பண்ணதான் போகுது. ஸோ அப்போ அது நம்பி போகுது. ஓகே, ஈ ஷெல்டர் ஃப்ரம் ரைன். ஸோ அதை வந்து இந்த ரைன்லேருந்து அதை சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்புறம் மவுத் ஃபுல்லாமே கிரைன், மவுத் ஃபுல் ஆஃப் கிரைனா இட் ஜஸ்ட் இஸ் ஆஃபர்ஸ் ஃபுட். ஓகே, இட் ஆஃபர்ஸ் சம் ஃபுட் ஃபார் த கிரிக்கெட். he would wish only to borrow. ஓகே, ஸோ இது wish only to borrowனா இது வந்து கடனாக தான் கேட்குது. he would repay it tomorrow. இதுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டுக்கு வந்து ஃபுட்டெல்லாம் வந்துச்சுன்னா he would repay to the ant அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வாட் இட் டூயிங் இட் ஜஸ்ட் கோயிங் டு த மிஸ்ரலி ஆண்ட்னா அந்த ஒரு மாதிரி எசிடேஷன் டு ஸ்பெண்ட் மணி. அது வந்து என்னன்னா வெளியே காசெல்லாம் கொடுக்கறது கொஞ்சம் தயக்கம், கஞ்சத்தனம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். So he just standing in front of the ant, he just making a conversation with the ant. So ant கிட்ட வந்து சொல்லுது, என்ன சொல்லுது பாருங்க, if not he must die of starvation of sorrow. So நீ வந்து எனக்கு எதுவுமே ஆஃபர் பண்ணலனா இந்த ஸ்டார்வேஷனால நான் செத்துருவேன், இந்த பசியிலால நான் செத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லுது. says the ant to the cricket. Now the ant just அதுகிட்ட சொல்லுது, என்ன சொல்லுதுன்னு பாருங்க. அந்த கிரிக்கெட் கிட்ட இது சொல்லுது, I am your servant and friend. Okay, I am just telling that I am your servant. நான் வந்து உங்களுடைய வேலைக்காரன் and friend. But we handsனா எங்களுக்கு இந்த ஆண்டோடைய ஃபேமிலிக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு பாலிசி இருக்கு. we hand never borrow, we hands never lend. ஓகே, எந்த ஆண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஒரு பாலிசி என்னன்னா we never borrow, we யாருக்கிட்டையும் நாங்கள் எதுவுமே கேட்க மாட்டோம். we never lend, யாருக்கும் நாங்கள் எதுவுமே கொடுக்க மாட்டோம். இது எங்களுடைய பாலிசி. But tell me, dear cricket, did you lay anything by when the weather was warm? ஸோ இப்போ வந்து அந்த கிரிக்கெட் ஆண்ட் வந்து கிரிக்கெட்டு கேள்வி கேட்குது. ஸோ நீ வந்து என்ன ஃப்ரெண்டாக போயிட்ட. ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் திஸ், டிட் யூ லே எனிதிங், உன்னோட ஃபியூச்சருக்காக நீ ஏதாவது சேமிச்சு வச்சிருக்கியா? வெதர் லே எனிதிங்னா நீ ஃபியூச்சர்ஸ்க்காக ஏதாவது வச்சிருக்கியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. ஓகே, இந்த வார்ம் கிளைமேட், அதாவது சம்மர் சீசன் அந்த ஸ்ப்ரிங் டைம்ல இல்லை, ஃபியூச்சருக்காக நீ ஏதாவது வச்சிருக்கியா ஆப்ஷன். டிட் யூ லே எனிதிங் வென் த வெதர் வாஸ் வார்ம்?
குவாட் த கிரிக்கெட் நாட் ஐ அப்படின்னு சொல்லுது. உடனே இந்த செகண்ட் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் நெக்ஸ்ட் மூமெண்ட் அந்த கிரிக்கெட் என்ன சொல்லுன்னா, குவாட் த கிரிக்கெட் நாட் ஐ, ஐயோ நான் ஒன்றுமே பண்ணி வைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. ஸோ வாட் வெர் யூ டூயிங் இன் தட் டைம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரைஸ், அது எல்லாமே அந்த கொஸ்டின்ஸில் வந்துருச்சு. ஸோ அந்த சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் சீசனில் வாட் யூ வேர் டூயிங் தட் டைம், நாங்கள் வந்து ஃபியூச்சர்ஸ்க்காக சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு இருக்கும்போது யூ ஃபோலிஷ் சில்லி கிரிக்கெட் வாட் யூ வேர் டூயிங் அந்த டைம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது வாட் வாஸ் த ஆன்சர் கேம் ஃப்ரம் கிரிக்கெட், மை ஹார்ட் வாஸ் ஸோ லைட், மை ஹார்ட் வாஸ் ஸோ லைட், என் ஹார்ட் வந்து ரொம்ப லைட்டாக இருந்துச்சு. பிகாஸ் லைட்னா ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி ஆன் தட் டைம், that I sung day and night, நான் வந்து பகல் இதெல்லாம் பார்க்காம ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ அந்த டைமில் வந்து நான் என்ன பண்ணிருந்தேன், பயங்கரமாக பாடி என்ஜாய் பண்ணிருந்தேன். ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக் கேனா the game is glad and joyful. So nature was very glad and it was very joyful. So I was enjoying that period, summer and spring season, I was just enjoying that period அப்படின்னு சொல்லுது. For that our aunt is just telling, ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக் கே, அது வந்து நக்கலாக பேசுது. இது வந்து அப்போ அந்த டைமில் வந்து நேச்சரில் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. ஓகே, ஃபார் ஆல் நேச்சர் லுக் கே யூ சங் சார், அதாவது என்ன சொல்லுதுன்னா, ஸோ அந்த டைமில் வந்து நேச்சர் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் பாட்டு பாடிட்டு ஜாலியாக இருந்தீங்க, நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சுருந்தோம், நீங்கள் வந்து ஜாலியாக பாட்டு பாடிட்டு உட்காந்துருந்தீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி கிட்டிங்காக பேசிச்சு. நவ் த ஆண்ட் இஸ் டெல்லிங், கோ தென் சே த ஹேண்ட், கோ தென் நீ ஓடி போயிடு, என் பக்கம் முன்னாடி வந்து நிற்காத, நாங்கள் வந்து அந்த சம்மர் சீசன் ஸ்ப்ரிங் சீசனில் வி ஜஸ்ட் எங்களுடைய எல்லா ஃபியூச்சர்ஸ்க்காக சேவ் பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி எல்லாமே சேவ் பண்ணிட்டு வந்துருந்தோம். யூ ஃபூலிஷ் அண்ட் யூ ஜஸ்ட் சிங்கிங் அண்ட் டான்சிங், ஃபூலிஷ் கிரிக்கெட் யூ ஜஸ்ட் சிங்கிங் அண்ட் டான்சிங் வைல் வி ஆர் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் இன் தட் டைம், நாங்கள் வந்து லேபர்ஸ் எல்லாமே இருந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யூ ஃபூலிஷ் சில்லி கிரிக்கெட் யூ ஜஸ்ட் பிளேயிங் அண்ட் டான்சிங், இஸ்ன்ட் இட்? Go then, say the hand and dance the winter away. நீயும் டான்ஸ், அந்த வின்டர் வந்து என்ன பண்ண, நல்லா டான்ஸ் ஆட்டு வின்டர் இது பண்ணு, அப்போ உனக்கு நல்லா சாப்பாடு கிடைக்கும். Thus ending, the hasty lifted the wicket. So wicket means door. So இந்த சின்ன இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன டோர் மாதிரி இருக்கு பார்த்தீங்களா, ஸோ இதுதான் விக்கெட்டுன்னு அர்த்தம். ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா ஹேஸ்ட்லி லிஃப்டட், பயங்கர ஃபோர்ஸ் என்ன பண்ணிச்சாமா, அந்த டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிச்சாமா. ஓகே, லிஃப்டட்னா க்ளோஸ் பண்ணிடுச்சு. அண்ட் அவுட் ஆஃப் த டோர் டர்ன் த புவர் லிட்டில் கிரிக்கெட். ஸோ அந்த டோருக்கு வெளியே அந்த புவர் கிரிக்கெட் வந்து என்ன பண்ணிருக்கு, அப்படியே சோகமாக நின்றுட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. Folks call this fable. I will warrant it true. So lastல conclusionல என்ன சொல்றாங்கன்னா, folks என்னன்னா peoples. Okay, peoples call this a fable. So இந்த ஸ்டோரியை வந்து peoples வந்து ஸ்டோரியா தான் சொல்றாங்க. பட் I warrant it, நான் கேரண்ட் பண்றேன், இட்ஸ் a true story. இது வந்து உண்மை, லைஃப்ல இது வந்து உண்மையா நடக்குது. பிகாஸ் some cricket have 4 legs, some cricket 4 legs. இந்த கிரிக்கெட் வந்து இந்த foolish கிரிக்கெட் வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னா, அது ஃபியூச்சர்ஸ்க்காக எதுவுமே சேமிச்சு வைக்கல. never saved anything for his future. Okay, it just spent the present time very happily. So இந்த present time வந்து பயங்கர ஹாப்பியா இது பண்ணிட்டு ஃபியூச்சருக்காக எதுவுமே சேவ் பண்ணா வச்சிருச்சு. ஸோ இந்த foolish கிரிக்கெட் மாதிரியே foolish peoples இருக்காங்க பாருங்க. some cricket have 4 legs and some have 2 legs. some have 2 legs. இது யாரை மென்ஷன் பண்ணதுன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ், நம்மள தான் மென்ஷன் பண்றாங்க. ஓகே, ஃபியூச்சர்ஸ்க்காக நம்ம கண்டிப்பா கொஞ்சமாச்சு சேமிச்சு வச்சிருக்கணும். பிகாஸ் அந்த டைம்ல நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற டைம்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு, ஸோ அதுல வர நம்ம கெயின் அண்ட் விக்டரிஸ் எல்லாமே, அதுல வர நம்ம வேஜஸ் எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபியூச்சர்ஸ்க்காக கொஞ்சமாச்சு வச்சுக்கணும். ஸோ இந்த ஃபூலிஷ் கிரிக்கெட் மாதிரி நம்ம எல்லாமே அந்த டைம்ல ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஃபியூச்சருக்கு நமக்காக எதுவுமே இருக்காது. ஸோ வி ஷுட் நாட் பி ஆஸ் திஸ் ஃபூலிஷ் கிரிக்கெட், வி ஷுட் பி ஆஸ் த கிளவர் ஆண்ட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஃபேபிள்ஸ்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, so it's a very interesting poem. So see the rhyming words, students. Just in the poemல வந்து நல்ல rhyming words பார்த்தீங்கன்னா, sing spring, home come, found ground, see tree, me, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா bold cold, ant grant, rain grind, borrow tomorrow. ஸோ இது எல்லாமே எப்படி வருதுன்னா, இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே ஃபாலோ ஆகிட்டு வருது பாருங்க. சிங் ஸ்ப்ரிங், அப்போ இது ரைமிங் ஸ்கீம் என்னவா இருக்கும், ஏ ஏ பி பி சி சி டி டி இ எஃப் எஃப் ஜி ஜி. ஸோ இந்த மாதிரி இதுதான் ரைமிங் ஸ்கீம்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான போயம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். இது ஒரு டைம் பாருங்க. ஸோ இது போயமா பார்க்காதீங்க, ஜஸ்ட் டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் அ போயம். ஓகே, இட்ஸ் அ மாரல் லெசன்ஸ். லாஸ்ட் இன் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் திஸ் போயம் த ஆத்தர் ஜஸ்ட் கேவ் ஹியர் some cricket have 4 legs and some have 2 legs. ஸோ இந்த கிரிக்கெட் வந்து ஃபியூச்சர்லேயே அந்த சம்மர் அண்ட் ஸ்ப்ரிங் சீசனில் அந்த டைமில் வந்து நம்ம கரெக்டாக எல்லாமே பண்ணி வச்சுருந்தாங்க, சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தாங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஸோ அந்த டைமில் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுற டைமில் கரெக்டாக ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு, ஸோ என்ஜாய் பண்ணுற டைமில் கரெக்டாக என்ஜாய் பண்ணிக்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் என்ன எதுவாக எடுத்துக்கணும்னா, ஸோ நவ் யூர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூர் ஸ்டடிங் 10th standard, isn't it? ஸோ இந்த டைமில் ஃப்ரம் த பிகினிங் இட்செல்ஃப் யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட்
யுவர் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அதெல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படியே படிச்சுட்டே வந்துட்டு இருந்தோம்னா while you writing the public examination it will be very easy to prepare. Okay, you can revise, then you can recall everything. Few students what they're doing, they are like a foolish இந்த கிரிக்கெட் மாதிரி இருப்பாங்க, எல்லாமே அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு இந்த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் திஸ் அகாடமிக் அந்த இயர்ல அந்த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் தட் இயர் பப்ளிக் எக்ஸாம் நாளைக்கு வருதுன்னா அப்பதான் வந்து உட்காந்து படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஃபூலிஷா நம்ம இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ற டைம்ல we should work hard. ஸோ தட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ரோவர்ப், play will you play, study will you study அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அடிக்கடி நம்ம வேர்ட்ஸ் இந்த குவாட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ எந்த டைம்ல நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் அந்த டைம்ல ஒர்க் பண்ணணும், எந்த டைம்ல விளையாடணுமோ அந்த டைம்ல நம்ம ஹாப்பியா இருக்கணுங்கிறது தான் இந்த போயமுடைய மாரல் லெசன். ஸோ யூ ஜஸ்ட் டேக் த பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த போயம் இருக்கிற அந்த போயமே என்ஜாய் பண்ணுங்க, அது இருக்கிற மாரல் பாயிண்ட்ஸும் நீங்க என்ஜாய் பண்ணணும், அதை வந்து லைஃப்ல வந்து நம்ம அப்பப்போ யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, திஸ் இஸ் த போயம் Ant and the Cricket written by Aesop. Okay, so if you have any doubt you can ask me through